জনরব মিডিয়া, জনতার কথা বলে। নমস্কার, আপনারা দেখছেন জনরব মিডিয়া। 19শে মার্চ সিকে বিড়লা হসপিটালে আয়োজিত হলো ঘুম এবং নাসিকা গর্জনের অসুবিধা দূরের ডাক্তার রাজা ধর এবং ইএনটি স্পেশালিস্ট ডাক্তার অর্জুন দাশগুপ্ত কি বললেন, কি জানালেন? কারণ ঘুম না হলে সুগার, প্রেশার এবং অনেক রোগের সমস্যা তৈরি হয়। আমরা অর্থাৎ জনরবের ক্যামেরা সিকে বিড়লা হসপিটালে পৌঁছালাম, পায়ে পায়ে পৌঁছে এবার চলুন আমরা আস্তে আস্তে সভাঘরের দিকে এগিয়ে যাই, কারণ ঘুমের সমস্যার সমাধান আজ বড় প্রয়োজন। চলুন আমরা আলোচনায় আসি। And look forward to some good takeaways also. And on that note, let's start, and I request Dr. Raja if you could walk. Thanks. So that since you, both of you would be doing the maximum talking. And Hello, my name is Dr. Raja Dhar. I head the Department of Pulmonology at CMRI Hospital, Kolkata. I'm just excusing for a moment. The AV is not visible. Kolkata. On World Sleep Day, I wish you all a restful night's sleep. Be aware that not sleeping well during the night, snoring during the night, feeling sleepy during the day can all result in complications like high blood pressure, heart disease, kidney disease, etc. Hence, be aware, be cautious, sleep well, and hopefully 2021 will help you to sleep better. Thank you. CMRI hospitals in the Department of Pulmonary Medicine and Sleep Medicine. So my message on World Sleep Day is everyone should develop a very good sleep hygiene. Please give importance to your sleep, the sleep hygiene. You require at least 7 to 8 hours of sleep every day. And you should always be aware that if you experience symptoms of fatigue, daytime sleepiness, you have excessive snoring, you should definitely get yourself evaluated for sleep apnea. We at CMRI hospitals are equipped with world-class sleep labs, and we would help you develop a good sleep hygiene and as well as detect your sleep apnea. Thank you. With diagnosis and treatment of sleep apnea, and also provide comprehensive approach along with treatment of multiple comorbidities that come along with in the basket of sleep apnea. Treatment of sleep apnea is an important issue, and patients with excessive daytime sleepiness, lethargy, etc. should not be ignoring their symptoms and should come to us early. Hi, I am Dr. Beauty Vishwas, working as junior consultant at CMRI Hospital, Kolkata. Sleep-related problems are very common in our society, which will affect not only your personal life but your professional life too. We have a specially designed sleep lab in our hospital. So, if you are suffering from any kinds of condition like snoring, excessive daytime sleepiness, etc., please visit us. We will always be there to help you. Thanks. this World Sleep Day, that is কি কারণে আপনার ঘুম আসে না, কেন আসে না, তা নির্ণয় করে দেবে বলা হয় EEG মেশিন, অর্থাৎ অত্যাধুনিক মেশিনে সমস্যার সমাধান। There are these chest straps, chest wall movement আর abdominal wall movement কেমন হচ্ছে দেখার জন্য এই দুটো স্ট্র্যাপ। দেবদীপ একবার ইলাস্ট্রেট করে, দেবদীপ একটা কাজ কর, তুই এটাই নে, ইফ ইউ ক্যান শো। তো ইলেকট্রোডসগুলোকে আমরা তিনটে পার্টে ভাগ করে দিই: নিউরো, কার্ডিও অ্যান্ড রেসপিরেটরি। তো নিউরো ইলেকট্রোডের মধ্যে ইইজি পড়ে, ইওজি, জিএমজি, আর খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা আমরা এখানে দেখানো হয়নি কারণ এটা লেভেল 3 মেশিন, তো সেটা হচ্ছে লেগ ইএমজি। আমরা ঘুমের মধ্যে অনেকেই পা নাড়াই, তো সেটা ডিটেক্ট করার জন্য লেগ ইএমজি করা হয়, যেটা এখানে দেখানো হয়নি। তো ইইজিতে যখন ইইজি করা হয় স্লিপ স্টাডির ক্ষেত্রে স্পেশালি, তো খুব প্রচুর নর্মাল আমরা নিউরো ইইজিতে যত লিডস লাগাই স্লিপ স্টাডির ক্ষেত্রে অতটা লাগানো হয় না, দরকারও লাগে না।
তো সাধারণত সেক্ষেত্রে আমরা মাথাটাকে তিনটে ভাগে ভাগ করি, ফ্রন্টাল পার্ট, সেন্ট্রাল পার্ট অ্যান্ড অক্সিপিটাল পার্ট। একটু পেছন দিকে ঘুরে যাও। তো অক্সিপিটাল জোনেও এখানে যেহেতু পোর্টেবল মেশিন লাগানো হয়নি, অক্সিপিটাল পার্টে দুটো ইলেকট্রোডস থাকে, সেন্ট্রাল পার্টে দুটো থাকে, ফ্রন্টাল পার্টে দুটো থাকে। তো লাইট স্লিপ থেকে ডিপ স্লিপ, যেটা ডক্টর দাশগুপ্ত বলছিলেন, সেটা ডিটেক্ট করার জন্য এই মোটামুটি 4টে ইলেকট্রোডস, 3 ধরনের ইলেকট্রোডস ব্যবহার হয়। এছাড়া দুটো রেফারেন্স ইলেকট্রোডস লাগানো হয় ইজির ক্ষেত্রে, যেটা ম্যাস্টয়েড বোনের উপর থাকে, যেটাকে আমরা M1 M2 বলি, সেই দুটো লাগানো হয়। গভীর ঘুম বা পাতলা ঘুম এটা ডিটেক্ট করার জন্য আইবল মুভমেন্ট চেক করা হয়, সেজন্য ইওজি দেখানো হয়। আমরা অনেক সময় ঘুমের মধ্যে ইওজি সেটা কি বলতে হবে? তো ইওজি হলো ইলেকট্রোঅকিউলোগ্রাম। ইলেকট্রোঅকিউলোগ্রাম হলো চোখটা কতটা নড়ছে না নড়ছে রাত্রিবেলা সেটা দেখার জন্য এই দুটো ইলেকট্রোড, ঠিক? তো ব্রডলি স্পিকিং আমার মনে হয় লোকে ব্রডলি যদি জানতে চায় দেবদীপ, একটা হলো ব্রেন ইনক্লুডিং দ্য আই, 2 নম্বর হলো নাক ডাকার জন্য এই যে নাকের মধ্যে যে জিনিসটা লাগানো রয়েছে, মাসেলের অ্যাক্টিভিটি দেখার জন্য এখানে মাসেল, দেবদীপ পায়ের মাসেলের কথা বললো, সো দ্যাটস দ্য আদার মাসেল, চেস্ট ওয়াল অ্যাবডোমিনাল ওয়াল মুভমেন্ট, ইসিজি হার্টের অ্যাক্টিভিটি দেখার জন্য, আর আমুলে একটা পালস অক্সিমিটার লাগানো রয়েছে, এটা আপনারা সবাই চেনেন কোভিড এর পর থেকে। তো এটা হলো স্যাচুরেশন দেখার জন্য। দিস ইজ প্রবাবলি দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ডিভাইস। ওটা প্যারামিটার দিয়ে এটা টোটাল দেখে আর কি, যে এবং পরের দিন সকালে এই যন্ত্রটা যখন খুলে নেবে তখন একটা কম্পিউটারে হবে এবং 5 থেকে 6 পাতার অনেক হিজিবিজি আলা একটা কাগজ বেরোবে, যেটা দেখে আমরা বুঝতে পারবো যে অ্যাকচুয়ালি স্লিপ অ্যাপনিয়া আছে কিনা। 1, 2 নম্বর হচ্ছে স্লিপ অ্যাপনিয়া থাকলে সেটা কতটা সিভিয়ার। দেন সিভিয়ারিটির উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করছে ওর ট্রিটমেন্টটা কি হবে, মানে কি কতটা ঝাঁপাবো আমরা, কতটা কি করব, সেগুলোর উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করছে এটার উপর আর কি। সো দিস ইজ ভাইটাল, মানে স্লিপ টেস্টটা, এবং এটা কিন্তু রাতে হবে ঘুমানোর সময়। সুতরাং একটু দেখে মনে হতে পারে আনকমফোর্টেবল, কিন্তু খুব একটা যে এটা নিয়ে কেউ কমপ্লেন করেছে বলে আমরা শুনিনি। না, তো একদমই আনকমফোর্টেবল। Go back long together, and he knows one of the secrets that we are talking about, that we snore. Then meeting that I snooze for, as do most of the people in this room. About 40% of the adults snore. Men snore more than females, but at some point, 40 or 50, the women do start catching up fast with the men. So there is a problem. There is no doubt about it, and obviously the urban life, the sleep is becoming very, very important. As he mentioned, the Netflix, Amazon, the lockdown, the elderly stuck at home, they can't talk to each other, they are depressed, the online classes, the work from home, everything is eating out, and work from home is a disaster. I mean people like working for, who used to work, at some point they used to close down the laptop and go home. At that time there is no such hours, they are working right into the night, and the sleep is affected, and something we call as screen time. তাহলে কিন্তু সমস্যা হওয়ার কথা নয়, যে একটা সময় ধরে আমাকে ডিসাইড করতে হবে যে আমি 10টার সময় যদি ঘুমোতে যাই, আই উইল সুইচ অফ এভরিথিং বাই 9, অল দ্য ডিভাইসেস, বই পড়তে পারি, লাইট ড্রিঙ্ক করতে পারি, জল খাবো, খাবার দাবার শেষ হয়ে যাবে, অ্যান্ড আই উইল রেস্ট অ্যান্ড নট থিঙ্ক অ্যাবাউট এনিথিং এলস। দিস হ্যাজ টু বি ডান। এটা না করলে কিন্তু হঠাৎ করে মোবাইল ফোনটা পাশে রেখে কিন্তু ঘুমটা আসবে না। As Raja said that he had insomnia, মানে রাত্রিবেলা ঘুমোতে যাওয়ার 4 ঘন্টার মধ্যে চা বা কফি খাবেন না। তো Excellent. আমাদের ব্রিটিশাররা একটা জিনিস দিয়েছে যে খাওয়ার পরে রাত্রিবেলা দে হ্যাভ আ কাপ অফ টি, সো দ্যাট ইজ প্রবাবলি নট সামথিং টু ডু ইন ইয়োর ডে টু ডে লাইফ। তো ফ্লিকারিং স্ক্রিন, ব্রাইট স্ক্রিনের কথা হলো, একটু 1 ঘন্টা আগে সব কিছু সুইচ অফ করে গান শোনা, বই পড়ার কথা হলো। উই টকড অ্যাবাউট not taking tea and coffee. It's also about sleeping at fixed times, like he said, 10টা থেকে 6টা, 11টা থেকে 7টা. You pick and choose your time, but make sure you stick to those times on a regular basis rather than sort of revolving around. তো আমার প্রবলেম হলো যে আমি যেগুলো বললাম সেগুলো কোনোটাই করি না। তো দ্যাট ইজ মাই প্রবলেম। তো আমি ফিক্সড সময় ঘুমোতে যাই না, আমি রাত অবধি কম্পিউটারে কাজ করি, আমি যখন রাত 12টা 1টার সময় ঘুমোতে যাই আমার ঘুম আসে। So I have got dependent on sleeping pills for a long time. Is that the right thing to do? It's probably one of the worst things that you can do, because like alcohol, if you become dependent on sleeping pills, then 1, you can never come off it, and 2, you will have to keep going up on the dose. তো আগে যদি 0.25 মিলিগ্রাম অ্যালপ্রাজোলাম খেয়ে ঘুম হতো, তাহলে কিছুদিন পরে 0.5 বা 1 মিলিগ্রাম অ্যালপ্রাজোলাম খাওয়া is not unusual.
তার অনেকগুলো খুব সহজে মনে রাখা যেত, কোথায় চাবি রেখেছি, কারোর নাম দেখা হলো তাকে দেখে চিনতে পারা, এই মেমোরিগুলো আস্তে আস্তে ওভার এ পিরিয়ড অফ টাইম গোজ অ্যাওয়ে ইফ ইউ কিপ টেকিং স্লিপিং পিলস অন আ রেগুলার বেসিস। তো তাই জন্য আনসার টু অর্জুনস কোয়েশ্চেন, যে ঘুম হচ্ছে না, স্লিপ হাইজিনের উপরে জোর না দিয়ে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করা is a futile effort, because while you will manage for some period of time, after a little while it all becomes futile. তো তাই জন্য স্লিপ সাইকেল রেগুলারাইজ করা, যেগুলো অর্জুন বললো, যেগুলো আমি বললাম অ্যাবাউট স্লিপ হাইজিন, সেগুলো ফলো করা টু মেক শিওর দ্যাট you take other medications. So if you think about অর্জুন medications for insomnia, ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া খাওয়া উচিত নয়, and it should be a responsible doctor who understands what they are prescribing and why they are prescribing and for how long they should prescribe it. Then there are medications which alter and correct your sleep cycle, and we'll come back to this. So তার মধ্যে একটা হরমোনাল মেডিকেশন, তার নাম হলো মেলাটোনিন। সো মেলাটোনিন যারা অনেক ফ্লাই করে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে ফ্লাই করে, অনেক অ্যাক্রস টাইম জোনস ট্রাভেল করে, তাদের ঘুমের অসুবিধা হয় বলে এই ওষুধটা আবিষ্কার হয়েছিল। আর উইল কাম ব্যাক এন্ড টক অ্যাবাউট দিস বিকজ I know there's plenty of press here, so it will be of interest to the press, and we'll come back and talk about this. But drugs like melatonin are useful. But much more than that, if you cannot sleep at night, take a step back and think whether the things that we have talked about today, আমরা দুজনে যে কথাগুলো বললাম আপনাদের, যেগুলো গুড স্লিপ হাইজিন, সেগুলো আপনারা আপনাদের জীবনে করেন কিনা। আমরা বললাম involve just sitting in front of the computer, then even without the computer, just the lack of exercise will not allow you to sleep. So that's another important thing to remember. Exercising is important for sleep. The body needs to be tired for people to go off to sleep. সুস্থ থাকতে হলে সঠিক সময় ঘুম আবশ্যক। তাহলে এতক্ষণ আলোচনার পর অবশ্যই আপনার ঘুম না আসার কারণ খুঁজে পেলেন। অসুবিধে দূর করতে ডাক্তারবাবুরা CMRI আছেন। আপনারা দেখছেন জনরব মিডিয়া।